बोलो सद्गुरु देव की जय। एकाग्र चित्तथी सांभळवुं सत्संगनो लावो ज्यारे आपणा मोटा भाग्यनो उदय थाय त्यारे प्राप्त थाय छे। घणा समयथी विनुभाई अहीं कार्यक्रमनो कहेता हता, पण आना करता करता कुदरती एवो योग आव्यो कि एने कायमनी यादी रही जाए। कारण के आज 21 तारीख, काले 22 तारीख अयोध्या में भगवान रामचंद्रजी की प्राण प्रतिष्ठा एटले मोटी यादी रही ने, जिंदगी आखी नी मोटी यादी रहे। बधाए कुदरत योग आपे छे एटले एमने परिवार ने धन्यवाद अने गामना भाईओ ने पण धन्यवाद कि एणे सहकार आपी अने आ जग्यानी अंदर के तम तमारा आनंदथी कार्य करो एटले गामना भाईओ ने पण खूब खूब धन्यवाद। आ एकतानुं प्रतीक छे ए देखाय ने, एकबीजा विषे भाव प्रेम एकता छे ए देखाय ने। गाम छे ए हाथीनो पग कहेवाय, एनी अंदर बधा पगला समाई जाय एम गामना सहकारथी गमे एवडुं मोटुं कार्य थई शके छे। એટલે સર્વને ખૂબ ધન્યવાદ અને પરમાત્મા કાયમ ભક્તિભાવમાં રાખે એવી એના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ। સદગુરુ ચરણે અર્પણ કરું, तन मन मति विचार। गुरु चरणे अर्पण करूं, तन मन मति विचार। एज चरण थी उपजे अखंड ज्ञान गंगधार। आनंद रूप अखंड सुखदायक ज्ञान मूर्ति ब्रह्मरूप। आनंद रूप अखंड सुखदायक ज्ञान मूर्ति ब्रह्मरूप। अतीत अगम व्यापक सदा विमल शुद्ध स्वरूप। अतीत अगम व्यापक सदा विमल शुद्ध स्वरूप। विमल शुद्ध स्वरूप कल्पवृक्ष निज नाम। सोहम शब्द थी लक्ष्य है, सोई सद्गुरुदेव प्रणाम। सदा ध्यान ये नू रहे, तीर्थ स्नान तुल्य नाम। ब्रह्मादि स्तुति करे, सोई सद्गुरुदेव प्रणाम। ब्रह्मादि स्तुति करे, सोई सद्गुरुदेव प्रणाम। प्रगटो आवी शारदा धरी सरस्वती रूप। आ जगने पावन करवा कहो ज्ञान यद्भूत। आ जगने पावन करवा कहो ज्ञान यद्भूत। सुकृत कर ले राम समर ले,
कौन जाने कल की खबर नहीं, आ जग में पल की खबर नहीं, आ जग में पल की। सुकृत कर ले राम समर ले, राम समर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं, आ जग में पल की खबर नहीं, आ जग में पल की। तारा मंडल रवि चंद्र में, और सराचर की तारा मंडल रवि चंद्र में, और सराचर की चार दिनों की चमत्कार में बिजलियां चमकी खबर नहीं, आ जग में पल की खबर नहीं, आ जग में पल की। चार दिनों की चमत्कार में बिजलियां चमकी खबर नहीं, आ जग में पल की। सुकृत कर ले राम समर ले, राम समर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं, आ जग में पल की खबर नहीं। जब लग हंस आए काया में, तब लग मंगल की। जब लगे अंश आए काया में, तब लग मंगल की। निकल जावे अंशा देही से जब, माटी जंगल की खबर नहीं, आ जग में पल की। निकल जावे अंशा देही से जब, माटी जंगल की खबर नहीं, आ जग में पल की। सुकृत कर ले राम समर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं, आ जग में पल की।
मात पिता और कुटुंब स्नेही मोहब्बत मतलब की मात पिता और कुटुंब स्नेही मोहब्बत मतलब की काया माया झूठी बाजी यह तेरी कब की खबर नहीं आज जग में पल की काया माया झूठी बाजी यह तेरी कब की खबर नहीं आज जग में पल की सुकृत कर ले राम समर ले कौन जाने कल की खबर नहीं आज जग में पल की कोडे कोडे माया जोड़े करे बाताद की कोडे कोडे माया जोड़े करे बाताद की पाप की पोट धरी सिर ऊपर होवेगे नहीं हल्की खबर नहीं आज जग में पल की पाप की पोट धरी सिर ऊपर होवेगे नहीं हल्की खबर नहीं आज जग में पल की सुकृत कर ले राम समर ले कौन जाने कल की खबर नहीं आज जग में पल की दया धर्म सुध साहेब समरो बात यही सार की दया धर्म सुध साहेब समरो बात यही सार की राग द्वेष अभिमान न राखो विनती नानक की खबर नहीं आज जग में पल की राग द्वेष अभिमान न राखो विनती नानक की खबर नहीं आज जग में पल की सुकृत कर ले राम समर ले
पल की खबर नहीं, आज में पल की खबर नहीं, आज में पल की। संतो के तने मनुष्य अवतार मिल्यो तो मनुष्य जन्मनी सफलता करी ले। मनुष्य जन्मनी सफलता शेमां छे? बहु कमाणी करीने राजा रूपिया मेळवी लईए एमां, आबरूनी मोटी पाघड़ी बांधीए एमां, बहु जाजी स्थावर मिलकत करी दईए एमां। मनुष्य जन्मनी सफलता शेमां छे? कि मनुष्य जन्मनी सफलता राम समर ले। राम समर ले एटले नाम समर ले। नाम छे ने ए रामनु अखंड अने अविचल स्वरूप छे। पृथ्वीनो ज्यांथी मंडाण थयुं ते अत्यार सुधी जेनो जेनो उद्धार थयो एनो एना नामथी थयो छे। एना नामथी उद्धार थयो छे। नाम छे ए रामनो अखंड अने अविचल स्वरूप छे। नाम रूपे भगवान निर्गुण रूपे छे अने ज्यारे जरूर पड़े त्यारे प्रागट्य लईने पंचभूतनो देह धरीने पधारे छे। आदि अनादिथी परमात्माना बे स्वरूप छे, एक सगुण ने एक निर्गुण। निर्गुण नाम रूपे छे। तुलसीदासे रामायणनी अंदर लख्यु कि भगवान रामे एक ताड़काने मारी, पण एना नामे तो केटलायनी दुष्ट वृत्तिओने सुधारी दीधी। एना नामे केटली दुष्ट वृत्तिओने सुधारी दीधी। रामे आंगली ने वेढे गणाय एटला ने तार्या, एना नामे संसार सागर उपर पाज बांधी दीधी। आवो नामनो महिमा छे एटले संतो आपने भलामण करे छे कि मनुष्य जन्मनी सफलता कर लेवी होय तो राम समर ले। राम समरवाथी हुं लाभ थाय कि केटलाय जन्मना भूलभाले थयेला जे कर्म छे ए कर्म बळीने भस्म एना नाम स्मरणथी थाय छे। ज्यां सुधी कर्म नहीं खपे ने कर्म करवामां पाछो वाળી આપણે नहीं जोईए तो मनुष्य अवतारनी जिंदगी तो 50, 60 के 70 वर्षनी छे ई भोगवाई गई એટલે પાછા 84ના ચક્રની અંદર ચડી જવાનું। 84ના ચક્રમાં ચડ્યા પછી કેટલો સમય વ્યતીત થઈ જાય એની કોઈ નક્કી નથી। 4 યુગના અંતરા થઈ જાય તોય 84નું ચક્ર પૂરું નથી થતું। અને મનુષ્ય સિવાય 84ના જીવની યાતનાઓ જોવો કેટલું દુઃખ છે। તમને ઠંડી લાગે તો તમે ઘરમાં ઘૂસી જાઓ, 2 ગોદડા અટકા ઓઢો। તમારા પશુઓ એને કોઈ ગોદડું ઓઢાડશે, એને કોઈ પાથરી દે। ધૂળવાળું ઘાસ નાખો તો એનાથી એમ ન કહેવાય કે જરા ધૂળ કોરે કરીને પછી મને ઘાસ નાખે એમ બોલી શકશે। તમે જ્યાં બાંધો ત્યાં બંધાવવું પડશે। જ્યારે પાણી પાવ ત્યારે એ પીએ। એને તરસ લાગી હોય તો એમ કે ભાઈ બીજા કામે પસી જાય જે મને પાણી પાતો જાય એમ કહે। આવી એકય અઘોસરમાં ન ગરવો હોય ને તો રામનું નામ લેવું બાપુ, તો એના નામ ભજનથી કર્મના બંધનમાંથી મુક્તિ મળે છે। કર્મના બંધનમાંથી મુક્તિ મળે ને મારા નાથનું શરણ મળે એ નામ સ્મરણ છે। એ નામ સ્મરણ છે। માટે કબીર સાહેબે કીધું કે મનુષ્ય જન્મના જેટલા શ્વાસ છે, જો કોઈ સદગુરુ મળ્યા હોય અને સમજણનું ઘર પ્રાપ્ત થયું હોય તો એ લેખે લગાડી દે। શ્વાસે શ્વાસે નામ ભજ, वृथा श्वास मत खो, क्या जाने ये श्वास की फिर आवन हो कि न हो। 12 आंगळ बारो निकले छे, अंदर प्रवेश नहीं करे तो तमे शुं करवाना? काई नहीं।
फिर आवन हो के न हो, कर श्वास की सुमिरनी, जपी ले अजंपानो झाप, परम तत्वનું ધ્યાન ધર. પરમાત્મા મનુષ્ય માત્રના ઘટમાં પરમ તત્વ રૂપે આત્મ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. તો પરમ તત્વ શું કે સોહમ આપો આપ. સોહમ પરોવી પવન में બાંધી મેળશો મેળ, બ્રહ્મગાંઠ હૃદયમાં ધરીને ધીરે ધીરે માળા. ફેર આ માલા છે નિજ શ્વાસની. આ માળા શ્વાસોશ્વાસની છે. આને નિરંજન માળા કીધી છે. જે આઠેય પૌર મનુષ્ય માત્રના ઘટની અંદર ફરી રહી છે. કોઈ સદગુરુની શાન લઈને ત્યાં ખાલી સુરતાથી હાજરી રાખો. ત્યાં સુરતાથી જે નિરંજન માળા ઘટ में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वासो श्वास सलजात, गुरु बिन को भेद न पावे, वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात. सोहम मंत्र जो जपे प्राणी, बिन जिभ्या बिन दांत, अष्टपहर में जागे सोवे पण एक पलवार न रोकात. एक पलवार न रोकाय. એવી રીતે આ માળા ફરી રહી છે. જે દી માળા બંધ પડશે તે દી 4 જણાને 5મો દોણીવાળો જોહે. 5મો દોણીવાળો જોહે. હંસો સોહમ, સોહમ હંસો, એમ 12 ઉલટાત. ગુરુ મિલે ને ભેદ બતાવે તો તારા મન એમાં નિશ્ચય ઠહેરાત. એમાં તારું મન નિશ્ચય જો ઠેરાઈ જાય તો આત્મપદની ભાન થાય. कोई योगी जन ध्यान लगावे, बेट सदा प्रभात, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, पछी फरी ने जन्म नहीं आत. निरंजन माला घट में फिरे दिन रात. माटे सुकृत कर ले, मनुष्य जन्म ने सफल कर ले. शमा सफलता के राम समर ले. कोण जाने कल की. काल भगवानનું ભજન કરશું, પ્રમદી કરશું, ઓલે દિવસે કરશું, પણ કાલ દી ઉગે તો આપણો શ્વાસ રહેવાનો છે કે નથી રહેવાનો એની આપની ક્યાં ખબર છે? ખબર છે? કોઈ પાસે ભાડા સીઠી છે, કોઈ પાસે નિમણૂક કરેલો સમય છે કે આપણે તો 80 વર્ષની જિંદગીમાં વાંધો આવે એમ નથી છે. કોઈ પાસે પગલું ભરતા હું થાય એ ખબર છે. જીવની આશા તો ડુંગર જેવડી, પણ મરણ પગલા હેઠ. કેટલાય વૈયા ગયા જગતમાંથી લાખો લખપતિ શેઠ. ભમરા ક્યાં ભૂમિ આવ્યો ભૂમો દિવસને, રાત માયામાં બંધાયેલા પ્રાણી તું સમજો નથી હજી શુદ્ધ વાત. તો હું થાય એની ક્યાં ખબર છે? કાલ સવારે શું થાય એની ક્યાં ખબર છે? માટે કાલ કરતાય આજ કરી લે. આજ કરताय अब श्वास से वाटना वटावड़ा जो निकली जाए तो करेगा कब. काल करताय ईश्वर भजन में पर्याण नहीं, बीजा कार्यों में पर्याण करिए पण ईश्वर भजन में पर्याण करवानुं थातुं नथी. समझण आवे त्याथी मार्ग पकड़ी लेवानो छे. ई मार्ग एमां पछी पर्याण न होय. पर्याण करशुं तो आरो आववानो नथी. कोण जाणे कल की. काल हवारे हुं थाय एनी खबर नथी. माटे जेम तारामंडल रविचंद्र में और सराचर की 4 दिनों की चमत्कार में बिजली आसम की आकाशनी अंदर सूर्य चंद्रनो उदय अस्त थाय छे. ताराओनो पण उदय अस्त थाय छे. पण ताराओ अने सूर्य चंद्रने उदय अस्ता थोड़ी वार लागे छे. हवारमां महाराज उग्या होय तो 12 कलाक पछी अस्त थाय. चंद्रमा पण एवी रीते, अमुक ताराओ पण एवी रीते. पण ચોમાસાની ઋતુની અંદર આકાશમાં વીજળી થાય કેટલી વાર ટકે? વીજળીનો પ્રકાશ ટકે કેટલી વાર? થઈને તરત જ મટી જાય. એમાં સંત એમ કહે છે કે તમારા મનુષ્ય જીવનની જિંદગી વીજળીના ચમકાર જેવી છે. મનુષ્ય જીવનની જિંદગી વીજળીના ચમકાર જેવી છે. થયેલો પ્રકાશ ક્યારે અસ્ત થઈ જશે એ ખબર નથી. એ આપણને ખબર નથી. એટલે ગંગા સતીબાઈએ ગાયું. પાનબાઈને બોધ કરતા કહે છે કે જોજો બેન, આ વીજળીને ચમકારે મોતી પોરવી લેવું છે.
નગર અચાનક અંધારું થાય. જોત જોતામાં આવા દિવસો કેટલા વયા ગયા, 21,600 ને કાળ ખાય. સંતોના અનુભવ તો જોવો. એણે 24 કલાકના શ્વાસા ગણી લીધા કે તમારા 24 કલાકના 21,600 શ્વાસા હાલે છે. આ શ્વાસા ઈશ્વર ભજન વિનાના ગયા એ કાળના મુખમાં ઝડપાઈ ગયા. એ કાળના મુખમાં ઝડપાઈ ગયા અને એનું નામ લઈને જે શ્વાસ મૂક્યો ને, યાદ રાખી લેજો, એ શ્વાસ રૂપી એક રત્નનો ચીકો તમે પરમાત્માની તેજુરીમાં જમા કર્યો. મીરાબાઈએ ગાયું સખીરી રામ રતન ધન પાયો, પણ મીરાબાઈને પૂછીએ કે તમે કેમ બેન આ રામ રતન ધન કમાણા કેમ? કોઈ સદગુરુની શાન લઈને એનું નામ લઈને એક શ્વાસ મૂકો, એક અમૂલ્ય સિક્કો તમે પરમાત્માની તેજુરીમાં જમા કર્યો અને એની વ્યાજ સહિતની ઉઘરાણી તમારી, એનું વ્યાજ સહિતનું ફળ કુદરત આપે. માટે એનું નામ લીધા વિનાના જે શ્વાસા જાય છે એ કાળના મુખમાં ઝડપાઈ જાય છે. કાળ દેહને નથી ખાતો, દેહના અવયવોને નથી ખાતો, કાળ આયુષ્યને ખાય છે. કાળ નામનો કોઈ વ્યક્તિ નથી, સમયકાળ છે. સમયકાળ છે. એના નામ લીધા વિનાના શ્વાસા ગયા એ વ્યર્થ ગયા. એ વ્યર્થ ગયા, એનો કોઈ અર્થ નહીં. એનું નામ લઈને જે શ્વાસ મૂક્યો એ તમારા માટે અમૂલ્ય ધનની કમાણી થઈ ગઈ. અમૂલ્ય ધનની કમાણી થઈ ગઈ. 21,600 ને કાળ ખાય. માટે વીજળીના ચમકારે મોતી પોરવી લેવું, તો કયો વીજળીનો ચમકાર ને કયો મોતી કેમ પોરવી લેવું ભાઈ? તો મનુષ્ય જીવનની જિંદગી વીજળીના ચમકાર જેવી છે. આમાં ગુરુગમ રૂપી હોય લઈ મનરૂપી મોતીને પરમાત્માના નામરૂપી દોરામાં પોરવી લેવું છે. ગુરુગમ રૂપી સોય લઈ મનરૂપી મોતીને પરમાત્માના નામરૂપી દોરામાં પોરવી લ્યો. એ પરમાત્માની ગળાની રૂંઢમાળાનો પારોડિયો થઈ ગયો. એ કોઈ દી રખડે નહીં. એ કોઈ દી રખડે નહીં. બાકી વીજળીને ચમકારે મોતી પોરવું આપણે રાગે ચડાવીને ગાય તો નાખી, પણ કેમ પોરવવું એ કોક સમજણની હોય, ગુરુ પાસેથી લેવી પડે બાબુ. સમજણની સોય, ગુરુગમરૂપી સોય સદગુરુના ચરણેથી લે ને એનું મનરૂપી મોતી નામમાં પરોવાય. નામમાં પરોવાય. અને જેના મનરૂપી મોતી એના નામની અંદર પોરવાઈ ગયા, આજે શ્યાર યુગના વાણા વાયા છતાં એના સંતોના નામ જગતમાં અમર છે. પ્રહલાદ પેલા યુગમાં થયા તો એનું નામ અત્યારે અમર છે. આ મોતી નામમાં પોરવાઈ ગયું, એનો પુરાવો છે. સંતો ભક્તો ઋષિમુનિઓ તમે જુઓ, જેના મનરૂપી નામમાં પુરવાઈ ગયા, એના કાયમને માટે યાદીઓ છે, એના તિથિ તહેવાર ઉજવાય છે, એના દેવળ મંદિરો એના ઉપર ધજાઓ ચડે છે, એના ગુણગાન જગતની અંદર ગવાય છે, જેના મનરૂપી મોતી નામરૂપી દોરામાં પોરવાઈ ગયા, એના જે જેકાર બોલે છે. માટે વીજળીને ચમકારે મોતી પોરવવું, નકર અચાનક અંધારું થાય. જોત જોતામાં દિવસો વયા ગયા, 21,600 ને કાળ ખાય. 21,600 શ્વાસા કાળના મુખમાં ઝડપાઈ જાય છે. માટે કોઈ જાગો. આ વીજળીના ચમકાર જેવા જીવનની અંદર કમાઈ કરવાને માટે તત્પર થાઓ. કમાઈ કરવાને માટે તત્પર થાઓ. જબ લગ અંસા એક આયા મેં તબ લગ મંગલ કી. જ્યાં સુધી દેહમાં હંસ છે ત્યાં સુધી આનંદ મંગળ છે. નીકળી ગયા પછી આપણે અમંગળ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? અમંગળ. જ્યાં સુધી આમાં હંસ છે, દેહમાં પ્રાણ છે, ત્યાં સુધીમાં તમારે જે કમાઈ કરવી હોય એ કરી લ્યો. નીકળી ગયા પછી કાંઈ થાય એવું છે અમંગળ. પણ જોવો, જે સંતો ભક્તો ઈશ્વર ભજન કરીને ગયા, એના મૃત્યુને અમંગળ નથી કહેવાતું. કહેવાય છે
સંતો ભક્તોના મૃત્યુને અમંગળ નથી કહેવાતું. એની વાહે અશુભ ન લખાય. લખાય એના ભંડારાની પત્રિકા હોય તો એમાં અશુભ નહીં લખ્યું હોય, એમાં બ્રહ્મલીન લખ્યું હોય છે. એમાં બ્રહ્મલીન થયા એમ લખ્યું હોય છે. બ્રહ્મમાં લીન થવાને માટે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે ભાઈ. બ્રહ્મમાં લીન થવાને માટે, બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં ભળી જવાને માટે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે. એ અશુભ નથી. તો અમંગળ મૃત્યુને મંગળમય કરવું હોય તો મંગળમય એનું નામ છે. અમંગળને મંગળ એનું નામ કરે છે. નામે પાતક છૂટીએ, નામે નાશે રોગ, નામ સમોવડ કોઈ નહીં, જપ તપ તીર્થને योग नाम लिया सब किया सकल शास्त्र का भेद, बिन नाम नर के गए पढ़ी पढ़ी ने चार वेद. ई क्यों नाम? तो कबीर साहेबे कीधु के नाम बिराजे तारा ठाम में, जे तारा देहनी अंदर प्राणनी अंदर ए परमात्माना नामनो ध्वनि उठे से, आने सनातन धर्मनी शान कहेवाय छे. कोनो ठराव? जे प्राण में जे वस्तु उठती होय कोनो ठराव? नाम बिराजे तारा ठाम मा, देह मा, सभी ठाम नामनी माय, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, नाम ठाम जुदा नहीं. तारू देह रूपी ठाम ई नाम थकी ज विद्यमान छे. दरेक ना प्राणनी अंदर नामनो ध्वनि उठे छे. जेने नरसिंह मेहताए मर्म भाषा में गायु, निरखरे गगन में कोण घूमी रह्यो, तेज हूँ तेज हूँ. एवो एक शब्द बोले, तेज हूँ स अहम सोहम, एवो एक शब्द बोले. ई नाथना चरण में ईसु चरण हूँ, अवर न देखूँ कोई एनी तोले. एनी तोले जगत में बीजू कोई नहीं. ईश्वरनी तोले तमे कोने लियावो? परमात्मानी तोले तमे कोने लियावो? आनी तोले कोई वस्तु नहीं. नामनी तोले कोई वस्तु नहीं. तुलसीदासे रामायण में न्या सुधी कीधु के राम न सकही नाम गुण गाई. राम पण एना नामना गुण नो गाई सके एटलो नामनो महिमा छे. एटलो नामनो महिमा कहेवामां गावामां आव्यो छे. ई नाम आपड़ा प्राण में गाजी रह्यु छे. जय रकार ब्रह्म राम छे, मकार माया जाणवी, बे अक्षर चौद लोक ने तोड़े. भरत मोड़ रवि अनुभवे के राम रणुकार घटो घट में बोले. घटो घटनी अंदर जे नामनो ध्वनि उठी रह्यो छे ए सत्य सनातन धर्मनी शान छे. तो भाई जबलग हंसा है काया में, तबलग मंगल की. ज्यां सुधी हंसा कायामां छे त्यां सुधी आनंद मंगल छे. निकल जावे हंसा देही से तो माटी जंगल की. आमांथी प्राण निकळ्या पछी काई छे? सगो दीकरो सगा बाप ने जलावी दे छे. सगो बाप होय अने दीकरो होय तो दीकराने जलावी दे छे. लाकडानी हारे लाकड़ू बाळे एम बाळी नाखे छे. किंमत केनी हती के एनी अंदर हंस रूपे जे पुरुष खेली रह्यो हतो एनी किंमत हती. तो मंगलनो अमंगल थता आमां वार लागे एम नथी. माटे हंस खेली रह्यो छे ने त्यां सुधी संतो के कमाई कर ल्यो. अमंगल थता वार लागे. जूनो जमानो लग्न होय तो गाम में हांजे वरराजानुं फूलेकું નીકળતું ने घीरे घीरे अने पोखे ने पह भरावे ने जूना रिवाजो हता. मोटुं गाम फूलेकું નીકળ્યું. बहु मोटो व्यवहार एटले आखा गाम में घीरे घीरे वरराजो फर्यो ने पोखे ने ढोल वागे ने शरणाईओ वागे ने हवारना 4 वाग्या फूलेकું फरता फरता. पछी तो ढोली ने वगाड़वावाळा ठाक्या घरथी नजीक आव्या एटले जरा ठंडीए ते तापणुं करी एक वंडीनो टेको लईने ढोली ने शरणाईवाळा बेठा अने अफीणना बंधाणी जरा कड़ी काकरी लीधी. नींदर आवी गई. वरराजो ढूकड़ू घर हतुं एटले पछी बायु लईने वरराजाने वया गया ने आने जोलो आवी गयो. तो गाममां कोक वृद्धनुं मृत्यु थयुं. એટલે ગામ લોકોએ વિચાર્યું ગામમાં લગ્ન છે તો દી ઉગ્યા પહેલાં આપણે
આનો અગ્નિ સંસ્કાર વિધિ કરી નાખી તો આપણે લગ્ન વિધિમાં કોઈને અવરોધ ન થાય. એટલે નનામી લઈને ડાગુઓ નીકળ્યા. મોર પુરુષો વાહે બેનો રોવે, પણ રોતા રોતા કંઈક માલિકો બોલતી હોય. રોતા રોતા બાઈઓ બોલતી હોય, અહોરાના આયલા ક્યાં જઈ રેહો રાત ને, હે પતિદેવ તમને જમના તેડા ન હોય, હે પતિદેવ તમને જમના તેડા ન હોય તો ગામમાંથી આવ્યું હોય કે હોય. બોલતું જાય ને રોતું જાય એટલે શેઠેથી એમ લાગે ગીત ગાય છે. શેઠેથી એવું લાગે કે ગીત ગાય છે. એટલે લંઘાઓને શરણાઈયું વાળાને ઢોલીને એમ થયું કે ફૂલેકું આવ્યું. એટલે એ મોર કણી કાકરી તો લીધી હતી, મોર મીંડા વગાડવા. ઢોલ ને શરણાયું. એક મગજનો ફરેલો માણસ આને ભાન છે કે નથી. શરણાઈ વાળાને કાઠલો ચાલીને આમ ફેરવી દીધો, ક્યાં વગાડો ખબર પડે છે કે નહીં. બોલો કે લે આ ફુલેકામાંથી આવું કેવું થઈ ગયું. અહીંયા ફુલેકામાંથી એવું થતા વાર લાગે, એટક આવે લાગે વાર. મંગળનું અમંગળ થતા વાર લાગે લાગે. તો મંગળમય જ્યાં સુધી અંશ ખેલી રહ્યો છે ત્યાં સુધીમાં સદભજનની કમાઈ કરી લેવી, જીવનની અંદર કાંઈક સુવાસ મેળવી લેવી, કંઈક સેવા કરી હોય, સત્કર્મ કર્યું હોય, ઈશ્વર ભજન કર્યું હોય, એનું ભાતું બંધાય ને. શેનું ભાતું બંધાય? ભાતું કર્મનું બંધાય છે. ભાતું સારા કર્મ કરો તો એનુંય ભાતું બંધાય છે, અને ખરાબ કર્મ કરો તો એનુંય બંધાય છે. તો કેવું ભાતું બાંધવું એ વિચારવાનું છે. એટલે આપણે સ્વાભાવિક કહેતા હોય, ખૂબ મમરાના ભાતા બાંધીને હાલી નીકળ્યો. મમરાના ભાતા એ બહુ ભૂખ ન મોટે, રોટલા હોય તો જમાવટ થાય. મારા નાથનું નામ રોટલો છે, એના ભાતા બંધાય. એના ભાતા બંધા એક વાણી જન્મો જન્મ આપણે કાયમ આવે છે. એક વાત યાદ રાખી લઈએ કે અત્યારે આપણે સારા દેશની અંદર, સારા કુટુંબની અંદર, સારા મા બાપને અહીંયા જન્મા, અને આપણા જીવનમાં કાંઈ ભક્તિભાવ હોય તો નક્કી કરી લઈજો કે આપણી કાંઈક પૂર્વજન્મની કમાઈ છે. આપણી કાંઈક પૂર્વજન્મની કમાઈ છે તો જ આ રાહ આપને પ્રાપ્ત થાય. બાકી કમાઈ વગર કાંઈ મળતું નથી. માટે સારી કમાણી કરવાને માટે મનુષ્ય અવતારની અંદર યોગ છે. સારી કમાણી કરવાને માટે, કર્મના બંધનમાંથી છૂટી જવાને માટે મનુષ્ય અવતારની અંદર યોગ છે. અને દાખલા પડ્યા છે કે મહાન પાપીઓ પણ સંત કોટીમાં એના નામ ભજનથી આવ્યા કે નથી આવ્યા? એના નામ ભજનથી હળાહળ પાપ કરનારા એ પણ સંત કોટીમાં આવ્યા છે, પણ નામ ભજનથી. અને નામ ભજન કેમ કરવું એ સમજણ માટે જ ગુરુ છે. એને માટે ગુરુ છે. ગુરુ કંઈ ગાળ મટાડવા નથી. અમે નુગરા હતા ને ગુરુ કરી લીધા એટલે હવે નુગરા ન કહેવાય નહીં. નુગરા નામની ગાળ મટાડવા ગુરુ કરવાના નથી. ગુરુ ભવ સિંધુ તરી જવાને માટે કરવાના છે. બહુ બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવવાને માટે કરવાના છે. તો ભાઈ, જબલગ અંસા એક આયા મેં તબલગ મંગલ કી નિકલ જાવે અંસા દેહી સે જબ તો માટી જંગલ કી. દેહમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયો એટલે આ જંગલની માટી નથી. પાણી ભેરું પાણી ભળશે, માટી ભેરી માટી માટે. આ કાશિકાયાનો ગર્વ કરવાનો નથી. દેહ સાધન છે. આ સાધન સાધ્ય મેળવવાને માટે પ્રાપ્ત થયું છે. સાધ્ય ઈશ્વર છે અને સાધન દેહ છે. દેહરૂપી સાધનથી સાધ્ય ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી છે, પણ સાધના કોઈ સદગુરુ ચરણેથી જાણવી જોઈએ. સાધના જાણે તો સાધ્ય મળે તો મનુષ્ય જીવનની સફળતા છે. એમાં મનુષ્ય જીવનની સફળતા છે. બાકી માતા પિતા કુટુંબ સ્નેહી એ તો મોપદ મતલબ કે માતા પિતા સગાવાલા એ તો મિત્રો, તો બધી સ્વાર્થની સગાયું છે કે સ્વાર્થનો જ વ્યવહાર છે કે કેમ?
તમે તમારા વેવાઈના મહેમાન થયા હો તો તમારો વેવાઈએ તમને કેવા ખાઈશવાનું હું જમાડ્યું એ તમારા લિસ્ટમાં ન હોય ને. પછી તમારે ત્યાં એ વેવાઈ આવે એટલે સારી રીતે રાખ્યા હોય અને સારી રીતે તમારું સ્વાગત કર્યું હોય. તમે ઘરમાં કહી દો કે નહીં કહું જો કાલે હું કાંડા બૂટ ખાઈ આવ્યો છું, એક શાક નહીં હાલે 2 કરજે, સંભારા 2 કરજે અને ફરસાણ હોતે નો ઘી હોય એટલે લઈ આય. બાકી મને એવી રીતે રાખ્યો છે મારે આપણે એ રીતે વેવાઈને જમાડવા પડે. પણ તમે તમારે વેવાઈને ગયા હોય અને અડદની દાળને બાજરાનો રોટલો ખવાયો હોય તમને લિસ્ટમાં ન હોય. તમારે ત્યાં વેવાઈ આવે એટલે રોહડામાં જઈને કહી આવો કાંઈ ઉતાવળી થતી નહીં, કાલે હું કોરો કટ આવ્યો છું, કાંઈ ઉતાવળી થતી નહીં, તું તારે હાલશે. બટેટાનું શાક હોય ને રેડી, હગા જમાડવા હાટે પાટે, હગા જમાડવા એ હાટે પાટે. અને જમાઈ જમાડવો એ દીકરી માટે. જમાઈને તમે શું કામ જમાડો કે છોડીને મેણા ન બોલે એટલે શું કામ જમાડો? કુમાર કુમાર કરો ને મુદ્દલ હાંસવા જેવી આઈટમ ન હોય પણ જાવું ક્યાં? કુમારને પાન ખવારો ને કુમારને ચા પાવો ને કુમારને નાવાનું કરી દો ને શું કામ? કે છોડીને મેણા ન બોલે એટલે. જમાઈ જમાડવો એ દીકરી માટે ને સંતોને જમાડવા એ માથા હાટે, માથા હાટે માલ છે. પણ લાભ એમાં છે, એમાં લાભ છે. શ્રુતિ એમ કે છે ગુરુપદ પંકજ પૂજતા સૌદ લોક પૂજાય, શિવ વિરંસીને શારદા સદગુરુના જસ. એકની પૂજામાં સર્વની પૂજા, એકની સેવામાં સર્વની સેવા, એવો સંત મહિમા છે. ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યારે સબરીના આશ્રમ ઉપર ગયા ત્યારે સબરીને બોધ આપતા ભગવાન રામચંદ્રજી એમ કહે છે, ભગવાન રામે સબરીને એમ કીધું કે સબરી મારા કરતાં મારા સંતોને તારે અધિક માનવા, મારા કરતાંય મારા સંતોને તારે અધિક માનવા. અને ખરેખર સબરીએ માતંગ ઋષિની સેવા કરી તો રામનું ન્યા આવવાનું થયું ને. માતંગ ઋષિ સદગુરુ મળ્યો અને એનો આશીર્વાદ મળ્યો. અને માતંગ ઋષિએ સબરીને કીધું કે બેટા અયોધ્યાની અંદર ભગવાન વિષ્ણુનો રામચંદ્રજી રૂપે અવતાર થઈ શક્યો છે, એને 14 વર્ષનો વનવાસ થાય, એ તને ગોતતા ગોતતા આવશે, તારે એને ક્યાંય ગોતવા જવાનું નથી. આ ગુરુ કૃપા હતી બાપુ, આ ગુરુની કૃપા હતી, ગુરુનું વચન હતું. તો ભગવાન રામચંદ્રજી સબરી જેવી એક ભીલ જ્ઞાતિની બાળકીને મળવાને માટે ગયા. આ ગુરુ કૃપા છે. પણ ભાવ વિના, પ્રેમ વિના, શ્રદ્ધા વિના સંતની સેવ ના થતી નથી. એ તો જેને મહિમા સમજાણો છે એ સંતની સેવના કરે છે. એને ખબર છે કે કલ્યાણ ન્યા રહેલું છે, કલ્યાણ ન્યા રહેલું છે. માટે માતા પિતા કુટુંબ સ્નેહી તો મોહબ્બત મતલબ કે આ તો બધી સ્વાર્થની સગાઈ છે. સ્વાર્થ છૂટ્યા દુનિયામાં કોઈ કોઈનું કોઈ છે, સ્વાર્થ છૂટે દુનિયામાં કોઈ કોઈનું કોઈ છે. આપણે બળદથી ખેતી કરતા હોય, જે બળદ હાલે હાલીને વૃદ્ધ થઈ ગયો હોય પછી એને હાથીએ જોડવાનો ન હોય, એને હાંચવાનો હોય, બરાબર. બીજા બળદ તૈયાર થયા હોય એનાથી ખેતી કરતા હોય. જે છૂટી ગયો એ બળદને પછી કડબ હોય, રજકો ઓને હોય, રજકો ઓને કડબ નાખવાની હોય. એમ ભાભા હોય ને એને ઓછી સોપડેલી રોટલી આવે, કારણ કે બેઠા બેઠા ખાવાના જ છે. ફેર પડે બાપુ, ફેર તો પડે થોડો. એટલે સ્વાર્થની દુનિયા છે. સ્વાર્થ છૂટે આ દુનિયામાં કોઈ કોઈનું કોઈ નથી. સંતો પરમાર્થ કરી રહ્યા છે, નાઈતે નેડો નહીં, લેવા નહીં, દેવા નહીં. દરેકનું કલ્યાણ સંતો ઈચ્છી રહ્યા છે, દરેકનું કલ્યાણ સંતો ઈચ્છી રહ્યા છે. માત પિતા કુટુંબ સ્નેહી હો તો મોહબ્બત मतलब की काया माया जूठी बाजी एह तेरी कब की काया ने माया जूठी बाजी છે. ગમે એટલી માયા મિલકત હોય તો દેહમાંથી પ્રાણ નીકળ્યા પછી કાંઈ આપને કાયમ આવે ખરી? કાંઈ કાયમ આવે?
એકય જમીનનો દસ્તાવેજ ભેળો લેતો જવાય કે પછી ઓલી વખતે રૂપિયાના બંડલ હોય તે ભેળા લઈ જવાય કાંઈ એક હોયનું નાકું ભેળું લઈ જવાય ખરું? પછી આ કાયા દેહને આપણે બહુ હાંચવો છે. આ કાયા પણ ભેળી આવે છે. કાયા ભેળી આવે છે. ઉપાડશે તારા જીવડાને દેહને પણ મેલી, ગુરુના ભજન વિના હરિના ભજન વિના કોણ તારું? બેલી કાળ લેશે ઘેરી, પછી અંતે કોણ તારું બેલી? કાયાય ભેળી નથી આવતી, માયાય ભેળી આવતી. કાયા માયા જૂઠી બાજી, એ તેરી કબકી. આ કાયાય આપણી નથી, માયાય આપણી નથી. પણ કાયાએ કરીને માયાએ કરીને જેણે સત્કર્મ કરી લીધું, ભજન કરી લીધું, તો સહાયરૂપ છે. તો સહાયરૂપ છે. તમે દાન પુણ્ય કર્યું હોય તો જ્યાં જન્મ લ્યો ત્યાં એના ફળ રૂપે તમને મળે. બેંકમાં જમા કરેલા રૂપિયા ભેળા નથી આવતા, કોઈને દાન દીધું છે ભેળા આવશે. જાઓ 100% આવશે. એનું ફળ તમને આવતા જન્મે 100% મળશે. 100% મળશે. કોઈને ખવડાવ્યું હોય છે, કોઈના દુઃખમાં ભાગ લીધો હોય છે, કોઈને સહાયભૂત થયા હશો, આ જરૂર તમને પૂર્વજન્મની અંદર એક કર્મ મળશે, લાભ મળશે. પણ જમા કરવાની રીત આપણે સમજ્યા નથી. આપણે જમા કરવાની રીત સમજ્યા નથી. જમા કરવું કોઈના મુખમાં નાખો ને જમા જ કરી રહ્યો. કબીર કે કમાલ કો દો બાતા શીખ લે, કર સાહેબ કી બંદગી ઓર ભૂખે કો. અન્ન દે લેવાય તો રામ નામ લેજો, દેવાય તો ટુકડો દેજો. હીરા જેવી વાત મેદાનમાં પડી છે, તમારાથી લેવાય તો લઈ લેજો. तुलसी यह संसार में कर लेना दो काज, देने के टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम. खावा वालो 3 लोकनो नाथ છે. કોઈનો દેહ નથી ખાતો. દેહ ખાતો હોય તો પ્રાણ નીકળ્યા પછી ખાવો જોઈએ બાપુ. જો દેહ ખાતો હોય તો પ્રાણ નીકળ્યા પછી ખાવો જોઈએ ને. એક પાણીની સમસી ગળે ન ઉતરે. હવે તો કયો કે ખાવા વાળો 3 લોકનો નાથ હતો. વેદ કે છે, આપણે નહીં, ઘરની વાત નહીં. વેદ એમ કહે છે કે પૂજા તે વિષયો ભોગ રચના. તમે ખાવશો પીઓશો એ પૂજા એને ચડી રહી છે. આ વેદ કહે છે. બ્રાહ્મણો રોજ ભગવાન શિવના મંદિરમાં જઈને વેદોક્ત સ્તુતિ બોલે છે. આત્માત્મમ ગિરિજામતી સહસરા પ્રાણાહ શરીરમ ગ્રહમ, પૂજા તે વિષયો ભોગ રચના નિંદ્રા સમાધિ સ્થિતિ, સંસારો પ્રદ્યો પ્રદિક્ષણ વિધિ, સ્તોત્રાણી સર્વગીરો, યદપિ કર્મ કરો દખિલન શંભુ દ્વારા ઘનમ. રોજ બ્રાહ્મણો ભગવાન શિવના મંદિરમાં વેદોક્ત સ્તુતિ બોલે. આત્માત્વમ, હે ભગવાન શિવ, મારો આત્મા ઈ તમે છો. આત્માત્વમ ગિરિજામતી, મારી મતી એ ગિરજા દેવી પાર્વતી તમે છો. સહસરા પ્રાણાહ, મારા 2 પ્રાણ એ કાર્તિક સ્વામી અને ગણપતિ છે. પ્રાણાહ શરીરમ ગ્રહમ, મારું શરીર છે એ ભગવાન આપને રહેવાનું મંદિર છે. મનુષ્યના દેહને વેદે અને શાસ્ત્રોએ ભગવાનનું મંદિર કીધું છે. વેદોએ અને શાસ્ત્રોએ મનુષ્યના દેહને ભગવાનનું મંદિર કીધું છે. મહેરબાની કરી ભગવાનના મંદિરમાં કચરો નહીં વેરતા. કચરો નહીં વેરતા. જ્યાં મારો નાદ બેઠો હોય ત્યાં દારૂ નો ઠલવાય. ઠલવાય? ત્યાં જે તે વસ્તુ નો નખાય. પ્રપંચના કચરા આમાં નો વેરાય કે આમાં 3 લોકનો નાથ બેઠો છે. મંદિરને બગાડો નહીં. મંદિરને શુદ્ધ રાખો, પવિત્ર રાખો. એટલે આ દેહને ભગવાનનું મંદિર કીધું છે. પ્રાણાહ શરીરમ ગ્રહમ, મારું શરીર પ્રભુ આપનું મંદિર છે. પૂજા તે વિષયો ભોગ રચના, હું ખાવશું પીવશું એ પ્રભુ આપને જ પૂજા ચડી રહી છે. કોઈને ખવડાવો ને ખાવા વાળો 3 લોકનો નાથ છે. 3 લોકનો નાથ છે. પણ સમય તો જો આવ્યો, અતિથિને ખવડાવવાની વાત તો જુદી રહી, મા બાપને ખવાડતા નથી.
ભલામણા જેણે જન્મ દીધો એ ભીનામાં હોતીને આપને કોરામાં હોવાય રે, અને એ મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મેલી આવતા શરમ નથી થતી. એમ કહું, મા બાપને ન ખવારે એ બીજાને શું ખવારતા હતા? એમ કહું, આ સમય આ કોઈને નહીં ભોગવવું પડે, આપણે જ ભોગવવું પડશે. આપણે મા બાપને હાંચવો, એની સેવા કરો, એને જેટલો સંતોષ આપશો તો તમને કોઈ દી પિતૃદોષ નહીં લાગે. પિતૃદોષમાંથી મુક્તિ મેળવવી હોય તો મા બાપની સેવા કરજો, નકર પછી ટોલ ટેક્સ ભર્યા કરવા પડશે. પછી કે પિતૃ નડે છે ને ભુવા ને તેડાવો ને એટલું ખર્ચ થાય ને કાકાઓ પેલા નથી કર્યું ને, હવે ટોલ ટેક્સ ભરો, હવે ટોલ ટેક્સ ભરો. મા બાપની સેવા કરે અને પિતૃદોષ કોઈ દી લાગે નહીં. આપણી માથે 3 ઋણ છે: દેવ ઋણ, પિતૃ ઋણ અને ઋષિ ઋણ. આ 5 તત્વ એ 5 દેવ છે. પૃથ્વી, આકાશ, જળ, અગ્નિ, વાયુ એ 5 દેવ છે. એમાંથી આપણો દેહ બંધાણો, એનું આપણા ઉપર ઋણ છે. તો કોઈના મુખમાં નાખો ને એટલે પંચય દેવ તૃપ્ત થાય. જો દેવ ઋણમાંથી મુક્ત થવું હોય તો કોઈને ટુકડો આપો. પછી પિતૃ ઋણમાંથી મુક્ત થવું હોય તો તમારા માતા પિતાની સેવા કરો. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, એની સેવા કરો. પછી ઋષિ મુનિઓ આપણા માટે એણે શાસ્ત્રો લખ્યા ને, આપણા કલ્યાણ માટે લખ્યા ને. તો શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંત પ્રમાણે તમે જીવન જીવો તો તમે ઋષિ ઋણમાંથી મુક્ત થાવ, નકર આપણામાંથી એનુંય ઋણ છે, એનુંય ઋણ છે. એને કાંઈ ન લખ્યું હોત તો આપને શું ખબર પડે? હાલો, તુલસીદાસે અને વાલ્મીકે રામાયણ ન લખી હોત તો રામની શું લીલા છે તમને ખબર પડે? કહેવાય ને આપણી ઉપર એનું ઋણ કે ન કહેવાય? કહેવાય ને, બરાબર? તો માં જે સિદ્ધાંત બતાવ્યા એ પ્રમાણે જીવન જીવીએ તો એના ઋણમાંથી મુક્ત થાય. માટે માતા પિતાની સેવા કરીને શ્રવણ સ્વર્ગે ગયો, કળજુગનું કલંક ન લાગ્યું, સદાય અવિચળ રહ્યો. હે અજ્ઞાની લોકો, કા નિંદરમાં સુવો, જરાક જાગીને જુઓ, બાકી હાવ હાવ કરીને મારે આ કોટાપણાનો ભેદ નો જાણે ભૂવો. આમાં જડીબુટીનું જોર નો હાલે ને ધન્વંતરી હોય દતો એ મૂવો. જરા જાગીને જુઓ, એલા કા નિંદરમાં હો. મહાપુરુષો સમજાવે, પણ સમજીએ તો થાય ને ભલામણ, કાંઈક સમજી તો થાય ને, કે નહીં? તો ભાઈ, मात पिता और कुटुंब स्नेही मोहब्बत मतलब की काया माया जूठी बाजी ए तेरी कब की काया आपड़ी नथी माया आपड़ी नथी ए जूठी बाजी ए तेरी कब की ये आपड़ू नथी पण आ साधन द्वारा साध्य मेळवी લે એને ધન્ય છે, એને ધન્ય છે. बाकी कोडे कोडे माया जोड़े करे बाता हद की पाप की पोट धरी सिर ऊपर पसी होवेगे नहीं हल्की कोडे कोडे माया जोड़े. एक बीजानी देखा देखी लोभाईने धन मेळववाने माटे कंईक दौड़ माणस मूके छे, पछी एमां पाप थाय छे, पुण्य थाय छे एवो विचार करवा ऊभो रहेतो मननी इच्छा पूर्ण करवाने माटे धन मेळववाने माटे पाप पण करी લે છે, ખોટું પણ કરી લે છે, કોઈને દગો પણ દઈ દે છે. આ કોડે કોડે માયા જોડે કરે બાતા હદ કી હદ ઉપર પગલું ભરી જાય છે, પણ પાપ કી પોટ ધરી સિર ઉપર પછી હોવેગે નહીં હલકી. તારું કરેલું પાપ જે પોટલું માથે લીધું એ કોઈ ઉપાડવા લાગશે. આપણું કર્મ આપણે જ ભોગવવું પડે કે નહીં? દાખલા તરીકે તમને 105 ડિગ્રી તાવ આવે તો ઘરનો કોઈ સભ્ય તમારા તાવમાં ભાગ પડાવી દે ખરો? પડાવી દે? ઘરવાળી કે સા કરી દઉં, કોફી કરી દઉં, રાબ કરી દઉં, કયો તો પગ દાબી દઉં, કે એ કાંઈ નહીં, તું 5 ડિગ્રી તાવ લઈ લે. લઈ લે? લેવાય? આપણો તાવ નહીં, એ દુઃખ આપણે જ ભોગવવાનું, કોઈ બીજું ભોગવી દે? આપણે જ ભોગવવાનું ને. આપણું કર્મ આપણે જ ભોગવવું પડે, કોઈ ભાગ નહીં પડા.
માટે સમજી વિચારીને પગલું ભરવાનું છે. કોઈની દેખાદેખી ન કરવી. તમારા હાથની 5 આંગળી હરખી છે એમ બધાને ભાગ હરખા હોય. કોક કરોડપતિ હોય એટલે આપણું ઝૂંપડું હળગાવી દેવાનું? ના, આપણું ઝૂંપડું હળગાવી દેવાનું. જો રહેતા આવડે ને તો ઝૂંપડામાંય જલસા થઈ જાય બાપુ. રહેતા આવડવું જોઈએ. અને રહેતા ન આવડે તો બંગલામાંય હળાકા આવે. રહેતા ન આવડે ને તો બંગલામાંય હળાકા આવે, ને રહેતા આવડે તો ઝૂંપડામાં પણ જલસા થાય. સંતો ઝૂંપડામાં ભજન કરીને આનંદ કરી ગયા. આનંદ કરી ગયા તો બધા મનના મન સુબા છે. પારબ્ધમાં જે મળે એમાં સંતોષ રાખી, અગ્નિતિથી કમાવવું, કુદરત આપે એમાં સંતોષ રાખવો, અને સંતોષ રાખીને થાય ને એટલું કોઈ ગુરુની શાન લઈને ભજન કરી લેવું. કોઈ ગુરુની શાન લઈને થાય એટલું ઈશ્વર ભજન કરી લેવું. એ કમાણી સાચી. કોડે કોડે માયા જોડે કરે બાતા હદકી. આશાઓ તો રાજા રાવણ જેવાની પૂરી ન થઈ તો આપણી થાય. રાવણની આશા પૂરી ન થઈ તો આપણી થાય. રાવણની છાતી ઉપર રામ ચડી બેઠા એટલે રાવણ હસવા માંડ્યો. એટલે ભગવાન રામ કે ગાંડા, મરવા ટાણે માણાને રોવું આવે ને તું દાંત કાઢ કે દાંત ન કાઢું? મને ખબર છે કે હમણાં લંકા લઈને વૈકુંઠ દેવો. મારે જેવો ભાગ્યશાળી કોણ? પણ મારી મનની ઈચ્છા પૂરી ન થઈ. કે હું કે મારે અમુક કામ કરવા હતા. કે શું કરવું હતું? કે મારે એક કામ તો એ કરવું હતું કે સમુદ્રમાં આટલું બધું પાણી પણ ખારું દૂધવાળું, કોઈને કાયમ ન આવે. એ સમુદ્રનું પાણી મારે મીઠું કરવું હતું. એક આશા એ હતી કે કોઈને વૃદ્ધાવસ્થા ન આવે. કોઈને વૃદ્ધાવસ્થા ન આવે. તમારા હાટે ન જીવાડવા હોય, જો થોડા જીવાડવા હોય તો 100માંથી 20 કાપી લ્યો. પણ જ્યાં સુધી 80 વર્ષના રહી ત્યાં સુધી એવા ને એવા રહેવા દો. તો આ બેવડા તેવડા વાળીને મારો કાંઈ મેળના ન રહીને. એટલે કોઈને વૃદ્ધાવસ્થા ન આવે ને એક એ માગવું હતું. એક એ માગવું હતું બાપ પેલા દીકરો ન મરે, મારો દીકરો મરાઈ ગયો તો એ મને કેટલું દુઃખ થયું મને ખબર. એટલે મારે તમારું ભજન કરી નહીં માગવું હતું કોઈને, બાપ પેલા દીકરો ન મરે. ને એક એ ઈચ્છા હતી. અને એક ઈચ્છા એ હતી કે મારે સ્વર્ગની સીડી બનાવવી હતી. કે તમારું જેને દર્શન કરવું હોય પગથિયા ચડીને વયો આવે, કાંઈ લપ નહીં. તો ભગવાન કે જીવાડી દઉં કે હવે મૂર્ખો હોય જીવે, મારે કાંઈ જીવવું નથી. આશા રાજા રાવણ જેવાની પૂરી ન થઈ. પણ આ બધી સમજણ આધ્યાત્મિક છે. આ સમુદ્રનું પાણી મીઠું ન થાય, અને મીઠું કદાચ વિજ્ઞાનથી કરે તો કેટલુંક થાય. વિદેશોની અંદર અટાણે સમુદ્રનું પાણી જ મીઠું કરીને ફિલ્ટરથી પાવામાં આવે છે. પણ કેટલુંક થાય? આખા દરિયાનું થોડુંક થાય. પણ આપણી 7 ઇન્દ્રિયો એ 7 શાયર છે. હા, 7 શાયર છે. આ ખારા દૂધવાળ છે. 7 શાયર ખારા ભર્યા, એમાં એક મીઠી વીરડી. દેવી દેવતા મેળે મળ્યા, ગુણપતિ ગંભીર ગુરુ મેં તો બની ગયા. 7 શાયરમાં મીઠી એક આ વીરડી છે. તો 7 ઇન્દ્રિયોના પ્રવાહોને જો મીઠા કરવા હોય તો એમાં મીઠી વીરડી. તમારા પ્રાણની અંદર નામની ટંકશાળ પડી રહી એ મીઠી વીરડી છે. નામનું જેણે ધ્યાન કર્યું એના ઇન્દ્રિયોના પ્રવાહો પણ શુદ્ધ થઈ ગયા. એના ઇન્દ્રિયોના પ્રવાહો શુદ્ધ અને પવિત્ર થઈ ગયા. જેને દોષ દ્રષ્ટિ મટી ગઈ, જેની દોષ દ્રષ્ટિ મટી ગઈ, એના ઇન્દ્રિયોના પ્રવાહો શુદ્ધ થઈ ગયા. આ સમુદ્રનું પાણી મીઠું ગુરુ મળે ને તો થાય. 7 શાયરમાં મીઠી એક વીરડી, પાણીડા અમને ભાવે. આ કાયામાં ખબર કઢાવો, આની હૈરું ક્યાંથી આવે? કોઈ જ્ઞાની હોય તો જાગે, કોઈ ધ્યાની હોય તો જાગે. જોવો તો ખરા આમાં કંઈક જંતર વાગે. દરેકના ઘટમાં નાદ બ્રહ્મ ગાજી રહ્યો છે. તો ભાઈ 7 ઇન્દ્રિયોના પ્રવાહો શુદ્ધ. આ 7 શાયરનું પાણી મીઠું નામના ધ્યાનથી થાય છે. પછી કે વૃદ્ધા અવસ્થા ન આવે. હું તો એમ કહું છું કે કુદરતમાં તમારા જે વૃદ્ધાવસ્થા આપી એ આપણા ઉપર દયા કરી છે. વૃદ્ધાવસ્થા આવે, થોડુંક શરીરમાં દુઃખ થાય,
અને દુઃખ પડતાય જો ભગવાન સાંભળે ને તો જિંદગીનો શેડો સુધરી જાય. દુઃખ પડતાય જો ઈશ્વર સાંભળે તો જિંદગીનો શેડો સુધરી જાય. અજામેલ જેવાએ છેલ્લા ડસકે નામ લીધું તોય તરી ગયો. એમ દુઃખ પડતા ભગવાન દુઃખ આપે છે એ આપણા હિત માટે આપે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈ પાસે ન આવે તો એમ થાય નક્કી કે મારા નાથ સિવાય મારો સહાયક કોઈ નથી, મારા નાથ સિવાય મારો કોઈ સહાયક નથી, આવું નક્કી થઈ જાય. અને જો એમ ઈ બાને ઈશ્વર યાદ આવે ને એટલે વૃદ્ધાવસ્થા કુદરતે આપી છે એ આપણા ઉપર દયા કરી છે. સમજાય તો સમજાય. આપણા ઉપર જોખમ ઊભું નથી કર્યું, આપણા ઉપર દયા કરી છે. એમ કરતાય જો ઈશ્વર યાદ આવે તો પછી બાપ પેલા દીકરો ન મળે. આ તો બધાય સંબંધો લૌકિક છે. મનુષ્ય જીવનની અંદર જેટલું જેનું આયુષ્ય હોય એટલું ભોગવાય છે. પણ આમાં બોલનારો એ કોના સોરું, કોના વાસરું, કોના માને. બાપ અંતકાળે જીવને જાવું એકલું, આયરે આવે ખાલી પુણ્યને પાપ. નાનો હોય તોય ભલે, મોટો હોય તોય ભલે, જેટલું જેનું આયુષ્ય છે એટલું જ ભોગવાય છે. આમાં કોઈ કોનો દીકરો નથી ને કોઈ કોઈનો બાપ નથી. બોલનારો પરમાત્મા છે. આ નક્કી થઈ જાય ને તો દુઃખ નથી, નકર તો છે જ. સગા સંબંધી મારા માયના એના દુઃખે દુઃખી થાય. મારાપણાનો ભેદ નથી, ત્યાં દુઃખ નથી જરાય. હું મારાનું મહાદુઃખ છે તમે જોઈ લ્યો અનુભવની. જ્યાં હું ને મારું છે ત્યાં દુઃખ છે, ને હું ને મારું નથી ત્યાં દુઃખ ને. દુઃખ ક્યાં છે? મારું હોય ત્યાં ને. બરાબર ને? આપણા અંગતમાં કોઈનું મૃત્યુ થાય તો એનું આપને દુઃખ થાય. બાકી શેટાવા એક ઘરના 2-4 મૃત્યુ થયા હોય તો તમને બહુ ધ્રાસકો પડે ખરા. જ્યાં દુઃખ ક્યાં છે? મારું માયનું ન્યા છે. મારું નથી ત્યાં દુઃખ નથી. તો મારું તો એક ઈશ્વર સિવાય કોઈ છે જ નહીં. મારું તો ઈશ્વર સિવાય કોઈ નથી, કોઈ નથી. અને સ્વર્ગની સીડી રાવણ હું સંતોએ બનાવી રાખી. જો કોઈને ચડવું હોય ને તો સંતોએ સીડી બતાવી છે કે જો તારે એના ચરણ સુધી પૂગી જવું હોય, સંતોએ સીડી બતાવી. मत अटके मैना पिंजर की अब दूर देश पर जाना है, या हरदम में तार मिलावी सोहम सोहम एम गाना है. अटक अटक में खटक बड़ी है, कपट नफट तो जाना है. आ सोहम की सड़क सीढ़ी ऊपर चटक चटक चल जाना है. मत अटके में ना पिंजर की अब दूर देश पर जाना है. हर श्वासे नाम स्मरण करो ने जो मनातुं होय ने तो आ स्वर्गनी सीढ़ी छे. સ્વસ્વરૂપ આત્મ સ્વરૂપને ઓળખવા માટેની આ સીડી છે, જો સમજાતું હોય તો. અને સંતો આ સીડીએ સડીને જ ભેળા થયા છે. આ સીડીએ સડીને જ ભેળા. બાકી મિથ્યા આશાઓ કોઈની પૂરી નથી થઈ તો આપણી વાલા ક્યાંથી થાય? આપણી આશાઓ પૂરી ક્યાં થાય? અને આશાના પાસથી જીવ બંધાય એમ શાસ્ત્રો કહે છે. આશાયામ બધ્યતે લોક કર્મણાન પરિબધ્યતે આયુક્ષય ન જાનાતી તસ્માત જાગરોહી. આશાના પાસથી જીવ બંધાય છે. આશાઓ પૂરી કરવાને કર્મ કરે છે અને કર્મ કરીને વારે વારે બંધાય છે. માટે કોઈ જાગો, માટે કોઈ જાગો, માટે કોઈ જાગો. दया धर्म शुद्ध साहिब समरो, बात यही सार की. राग द्वेष अभिमान न राखो विनती नानक की. दया धर्म શુદ્ધ સાહેબ સમરો. દયા ધર્મ દિલમાં દારી અને શુદ્ધ હૃદયના ભાવથી સાહેબ સત્ય નામનું સ્મરણ કરો. એ સાર સ્વરૂપી સમજણ છે. સારની વાત આવડી આ છે. સારની વાત દૂધમાં જેમ ઘી તત્વ છે, શેરડીમાં સાકર તત્વ છે, તેલની અંદર તલની અંદર તેલ તત્વ છે, એમ શાસ્ત્રોની અંદર નામ તત્વ છે. શાસ્ત્રોનો સાર નામ છે. વેદ વાંચો તોય ભલે, પુરાણો વાંચો તોય ભલે, ઉપનિષદો વાંચો તોય ભલે, નાના મોટા ધર્મગ્રંથો વાંચો તોય ભલે, બધા શાસ્ત્રોનો સાર એ છે કે નામ ભજન કરો. આ સાર છે. આ શાસ્ત્રોનો
सार से એટલે નિરાયત મહાત્માએ કીધું કે નામ જેણે જાણ્યું એ તો શ્યાર વેદ ભણ્યો અને એનો ભેદ જાણ્યો ને તો ખરેખરો બન્યો. શાસ્ત્રોનો સાર નામ ભજન છે અને પીવા જેવો હોય તો એ રામરસ જ છે ને. પીવા જેવો કાંઈ હોય તો રામરસ જેવા બીજું કાંઈ પીવા જેવું પી લેવો હોય તો રામરસ નામરસ પી લેવો. राम रस ऐसो है मेरे भाई, राम रस ऐसो है मेरे भाई. पिए अमर बदी जाय, राम रस ऐसो है मेरे भाई. आगे आगे दम जलत है, पीछे अरिया होय, पीछे अरिया होय. आगे आगे दम जलत है, पीछे अरिया होय, पीछे अरिया होय. मैं सोहागण सुंदरी, मैं सोहागण सुंदरी, मुड़का पे फलो राम रस ऐसो है मेरे भाई. मैं सोहागण सुहागण सुंदरी, मुड़का पे फलो राम रस ऐसो है मेरे भाई. ये अमर बनी जाए, ये तो पार हो जाए, राम रस ऐसो है मेरे भाई. घर बाले घर उगरे ने, घर राखे घर जाय, घर राखे घर जाय. घर बाले घर उगरे ने, घर राखे घर जाय, भाई घर राखे घर जाय. एक यसंबा ऐसा देखा, एक यसंबा में ऐसा देखा, मड़ा काल ने खाय, राम रस ऐसा है मेरे भाई. एक यसंबा ऐसा देखा, मड़ा काल ने खाय, राम रस ऐसो है मेरे भाई. ये अमर बनी जाए, ये तो पार हो जाए,
ऐसो है मेरे भाई, राम रस ऐसो है मेरे भाई। मैं मेरा घर जला दिया, लिया यगन पलीता, लिया यगन पलीता। मैं मेरा घर जला दिया, लिया यगन पलीता। तुम्हें तुम्हारा घर जला दियो तो चलो हमेरी साथ, राम रस ऐसो है मेरे भाई। तुम्हें तुम्हारा घर जला दियो तो चलो हमेरी शान, राम रस ऐसो है मेरे भाई। ये अमर बनी जाए, ये तो पार हो जाए, राम रस ऐसो है मेरे भाई। मीठा मीठा तो सबको पीवे, कड़वा न पीवे कोई, ए कड़वा पीवे न कोई। मीठा मीठा तो सबको पीवे, कड़वा पीवे नहीं कोई। कड़वा प्याला जे नर पीवे, पीवे सबसे मीठा होई, राम रस ऐसो है मेरे भाई। कड़वा प्याला जे नर पीवे सबसे मीठा होई, राम रस ऐसो है मेरे भाई। ये अमर बनी जाए, ये तो पार हो जाए, राम रस ऐसो है मेरे भाई। ऊंचा ऊंचा सब कोई आले, निशान आले कोई। ऊंचा ऊंचा भाई सब कोई आले, निशा हाले नहीं कोई, निशा हाले नहीं कोई। निशा नमीने जे कोई आले, निशा नमीने जे कोई आले, सबसे ऊंचा होई, राम रस ऐसो है मेरे भाई। निशान मिले जे कोई आले, सबसे ऊंचा होई, राम रस ऐसो है मेरे भाई।
પ્રહલાદે પિયા પિયા પીપો ને રોહિદાસ એ પિયા પીપો ને રોહિદાસ ધ્રુવે પિયા પ્રહલાદે પિયા ધ્રુવે પિયા પ્રહલાદે પિયા પિયા પીપો ને રોહિદાસ એ પિયા પીપો ને રોહિદાસ દાસ કબીરે ભર ભર પિયા હજુ પીવન કિયાસ રામ રસ એ સોહે મેરે ભાઈ દાસ કબીરે ભર ભર પિયા હજી પીવન કિયાસ રામ રસ એ સોહે મેરે ભાઈ ये अमर बनी जाए ये तो पार हो जाए राम रस ऐसो है मेरे भाई राम रस ऐसो है मेरे भाई जो काई पीवा जेवो होई तो राम रस है राम रस ऐसो है मेरे भाई पिए तो पार हो जाए पिए तो अमर हो जाए राम रस ऐसो है मेरे भाई राम रसायण नो प्यालो एवो छे के एना जेवो मन ने माटे बीजो कोई स्वाद नहीं मन ने माटे सर्वोपरि स्वाद होय तो राम रसायण छे एने माटे राम रसायण छे त्रिकम साहेबे कीधु के प्यालो दूजो कोण पीए मारा गुरुजीए पायो से अगाध प्यालो दूजो कोण पीए गुरु गम रूपी प्यालो पीधा पछी बीजो कोण पीतो तो बीजो प्यालो पीवो मन ही न थाय बीजा तो हाणवा माणवाना घणाय रस छे पण ई प्याला बहु पीधा जेवा नथी प्यालो पीधा जेवो होय तो राम रसायणनो पीधा जेवो छे राम रस ऐसो है मेरे भाई पिए तो अमर बनी जाए पिए तो पार पहुंची जाए राम रस ऐसो है मेरे राम रस जेवू बीजू कई पीवानुं नथी पण पीवामां आगे आगे दम जलत है पीछे हरिया होय मैं सुहागण सुंदरी मूळ कापे तो फल होय आगे आगे दम जलत है पेला जराक आमां ताप लागे एवुं छे राम रस पीवामां पेला ताप लागे एवुं छे पछी शीतलता प्राप्त थाय छे तो ताप शुं लागे के तमे भक्ति ने मार्गे हालो ने એટલે એકવાર જગત તમારી નિંદા ટીકા કરે તમારી ખેસરી કરે તમને ઉતારી પાડે તમારી કોઈ ગણતરી નો રહે માટે आगे आगे आज सहन करवू ने ई दम जलत है पीछे हरिया होय जो प्रेम थी लाग्यो रहे ने तो जे नगद निंदा ने टीका करे छे ई एक दी एना गुण गाय छे एना गुण गाय छे पण आ सहन करवू ने ई बहु अघरू छे आ बहु धन्यवाद संतो ने आपवा पड़े के झेरना घूंटड़ा पोते पीधा ने अमृत बीजा ने पाया सागर जेवा दिलड़ा जेना कोई दी नो सलकाय झेरना घूंटड़ा पोते जीरवी अने अमृत बीजा ने पाए राम रस ऐसा है मेरे भाई पिए तो अमर बनी जाए पिए तो पार पहुंची जाए राम रस ऐसा है मेरे भाई झेरना घूंटड़ा पोते संतो जीरवे छे ने अमृत बीजा ने पाए छे बीजी रीते आगे आगे दम जलत है कि शुरुआत में आपड़ा मन ने भगवान नु भजन करवू गमतु केटलाय समय थी बार विषयोना संसर्गनी अंदर आपड़ा मनवृत्तिओ छे एने आ गमतु नथी एटले जोवो अटाणे सत्संगाले तो वातु करे छे ने आ
આ બહાર સંસર્ગમાં કેટલાય સમયથી ઘણા સમયના યોગે કરીને સત્સંગ મળતો હોય વાતો તો આપણે આખી જિંદગી કરવાની. આગળ ગાંઠલેટની લાઈનમાં 2 કલાક ઊભા રહે પેશાબ કરવાય નહીં જાય. આમાં જ તકલીફ છે, આમાં જ તકલીફ છે કે શું આપણે કરીએ છીએ, કેવું વર્તન કરીએ છીએ, કંઈ ખબર જ નથી. કારણ કે વિષયના સંસર્ગની અંદર મનોવૃત્તિ જોડાયેલા છે. એ મનોવૃત્તિને નામમાં સ્થિર કરવાને એ થોડુંક તાપ લાગે એવું છે, એ થોડુંક અઘરું છે. પણ જો લાગ્યો રહીએ અને એકવાર મન જો આ સ્વાદને સાખી લે તો પછી પીછે હરિયા હોય, પછી એનો આનંદ, એનું સુખ, એની શાંતિ, એનું મુખથી વર્ણન થાય. એમ આગે આગે દમ જલદ. જવા દો ને બાપુને કઈ કામકાજ હોય તો. ના ના વાંધો ન તકલીફ હોય જવા દેવે. આગે આગે દમ જલત હે પીછે હરિયા હોય, મેં સોહાગણ સુંદરી મૂળ કાપે તો ફળ હોય. જો કે વેલીનું મૂળ કાપે ને તો ફળ આવે, ઝાડનું મૂળ કાપે તો ફળ આવે. તો મૂળ કાપે ઝાડવું હુકાઈ ન જાય, મૂળ કાપે તો વેલી હુકાઈ ન જાય, હુકાઈ જાય. પણ આમાં મૂળ કાપે તઈ ફળ લાગે. તઈ કોઈ આસક્તિના મૂળ ન હોય ને તઈ ભક્તિરૂપી વેલીમાં મોક્ષ ફળ લાગે. આસક્તિનું કોઈ મૂળ ન હોય. ભક્તિ કરવી તો આસક્તિથી ન કરવી, આસક્તિ મૂકીને કરવી. કઈ બની જવા માટે નહીં, જગતમાં વાહવા કેવરાવા માટે નહીં. ભક્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં ભળી જવા માટે છે. જગતમાં વાહવા કેવરાવાને માટે ભક્તિ નથી, ભક્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં મળી જવાને માટે છે. માટે જો મૂળ કાપે તો ફળ હોય, પણ આસક્તિના મૂળ કાપવાનું સાધન જ ક્યાં આપણી પાસે છે? કયા સાધનથી આસક્તિના મૂળ કાપવા? આમાં કઈ કુવાડો જ ન હાલે, ધાર્યું ન હાલે. આ કયા સાધનથી મૂળ કાપવા? આસક્તિના મૂળ સત્સંગથી, સેવાથી અને સમરણથી કપાય છે. આ સાધન છે. સત્સંગથી, સેવાથી અને સમરણથી આસક્તિના મૂળ કપાઈ જાય તો જરૂર તમારી ભક્તિરૂપી વેલીએ અમર ફળ લાગે છે. મોક્ષ પ્રતીતિ થાય છે. માટે મૂળ કાપવાને માટે આ 3 સાધનને હસ્તગત કરવા, શુદ્ધ હૃદયના ભાવથી સેવા કરવી, શુદ્ધ હૃદયના ભાવથી સત્સંગ કરવો અને શુદ્ધ હૃદયના ભાવથી નામ સ્મરણ કરવું. આ 3 સાધન દ્વારા જો આસક્તિના મૂળ કપાઈ જાય તો મોક્ષરૂપી ફળ. મૂળ કાપે તો ફળ હોય રામ રસ, એસો હે મેરે ભાઈ, પીએ તો અમર બની જાય, પીએ તો પાર પહોંચી જાય. રામ રસ એસો હે મેરે ભાઈ. ઘર બાળે ઘર ઉગરે, ઘર રાખે ઘર જાય, એક અસંબા એવા દેખા, મડા કાળ ને ખાય. ઘર રાખો તો ઘર ઉગરે, ને ઘર બાળે ઘર ઉગરે, ને ઘર રાખો તો ઘર જાય. ઘર બાળે ઘર ઉગરે, ઘરને બાળી નાખો તો પછી એમાં રહેવાનું કે? આમાં ઉલટું છે, બાળો પછી જ રહેવાની મજા આવે. બાળો ને પછી જ રહેવાની મજા આવે. કબીર સાહેબે એક બીજી વાણીમાં એવું ગાયું છે કે એક અસંબા અમને દેખ્યા, કુવા મેં લગ રહી આગ, કાદવ કી સડ જલ ગયા, મસિયા હો ગઈ સાફ, દેખો ને મેરે યારો, નાવ મેં નદિયા ડૂબી જાય. કુવામાં આગ લાગી, કુવામાં આગ લાગે. કબીર સાહેબ કે કુવામાં આગ લાગી. કે ગુરુગમ અગ્નિ લાગ્યો કુવામાં, કૂડ કપટ બળી જાય. આથા ત્રસણાનો કાદવ જલી ગયો, ને મન મસિયા હો ગઈ સાફ. ગુરુગમ રૂપી અગ્નિથી બધો કાદવ બળી ગયો. પ્રપંચનો કચરો બળે ને પછી જ આ ઘરમાં રહેવાની મજા આવે. જેના પ્રપંચ મનના મટી ગયા એ સંતોના જીવન તો તમે જોવો ભલામણા. એના ગુણગાન ગવાય, એની યાદીઓ. જેના પ્રપંચના કચરા ઘરમાંથી બળી ગયા, જેના ઘર જીવન શુદ્ધ થઈ ગયા છે, પવિત્ર થઈ ગયા છે.
આ કચરો બાળવાનું સારામાં સારું સાધન નામ સ્મરણ છે. નામ સ્મરણથી જો આ ઘર બળી જાય, પ્રપંચનો કચરો બળી જાય તો જીવન ઉગરી ગયું. ને જો આ કચરો ન બળ્યો તો જીવન ઉગરવાનું નથી. મનુષ્ય જીવનની સફળતા નથી. જો આ કચરો ન બળ્યો તો મનુષ્ય જીવન મળ્યું છતાંય કાંઈ કામનું નથી. આવ્યો પણ જાણ્યો નહીં મનુષ્ય દેહનો મર્મ, શેર લોટ ખાવા હારુંથી કેટલાય બાંધી લીધા કર્મ. માટે ઘર બાળે ઘર ઉગરે, ઘર રાખે ઘર જાય. એક અસંભા એવા દેખ્યા મડા કાળને ખાય. મડું કાળને ખાય. જે નામમાં મટી ગયો ને એ કાળક્રમણમાંથી બારો નીકળી ગયો. કાળક્રમણ તમારા દેહને લાગુ પડે છે, તમારા આત્માને લાગુ પડતું નથી. એ કાળક્રમણથી બહાર છે. તો હરિને ભજતા જે હરિમાં સમાઈ ગયો એ કાળક્રમણમાંથી બારો નીકળી ગયો. એને કાળ કાંઈ લાગુ પડતો. જે કાળક્રમણમાંથી હરિને ભજતા હરિમાં સમાઈ ગયા અને બારા નીકળી ગયા એ એમ કહે છે કે સભી મર જાવે, સભી મર જાવે, હું ન મરું મેરા મન માન્યા. નહીં જાવે નહીં જાવે સાસા સદગુરુ સેવાઈ નર. નહીં જાવે આવાગમનનું એને નથી નડતું. સર્પ કાસળી ઉતારીને બીજી લાવે. નહીં જાવે જેણે સાસા સદગુરુ સેવાએ નર કોઈ દી નહીં જાવે. આ કોણ ગાય છે? કે મોડા બની ગયા એ ગાય છે. નામમાં સમાઈ ગયા એ ગાય છે. મડા કાળને ખાય રામ રસ. ऐसा है मेरे भाई पिए तो अमर बनी जाए, पिए तो पार पहुंची जाए. राम रस ऐसा है. राम રસ આવો છે જે પીએ એ અમર બની જાય, જે પીએ એ પાર પહોંચી જાય છે. તો मैं मेरा घर जला दिया, लिया अगन पलीता हाथ, तुम्हें तुम्हारा घर जला दियो तो चलो हमेरी साथ. कबीर साहेब કે મેં મારું ઘર બાળી દીધું છે. શેનાથી બાળ્યું? કે લિયા અગન પલિતા હાથ. સત્ય નામ એ અગન પલિતો છે. સત્ય નામ અગન પલિતો છે. આ અગન પલિતાથી ઘરનો દેહનો બધો પ્રપંચ બળી અને ભસ્મ થઈ જાય છે. કર્મ પણ બળીને ભસ્મ થાય છે. મેં મેરા ઘર જલા દિયા, લિયા અગન પલિતા હાથ. તમે જો તમારા ઘર જલા દિયો તો ચલો હમેરી સાથ. જો તમે તમારું ઘર બાળી નાખો તો અમારી આરે હાલો. સંતની આરે હાલવું હોય તો આપણે ઘર બાળવું પડે, નકર સંતની આરે હલાય. બાળે ને એ જ એની આરે હાલી શકે, જે નો બાળે એ સંતની આરે હાલી શકતા. પ્રપંચને ભક્તિને કોઈ દી ભળતું જ નથી. પડે પ્રપંચને ભક્તિ પડે. શેરડીનો રોટલો આરે ખવાય? શેરડીને માંદળીઓ મોઢામાં નાખો ને બાજરાના રોટલાને બટકું નાખો, જો ગળે ઉતારવા જાવ સોતો નડે ને કાઢી નાખો તો રોટલો નીકળી જાય. શેરડીનો રોટલો આરે ખવાય? એમ ભક્તિ ને પ્રપંચ બેય ન હાલે. ભક્તિ કરવી પ્રપંચ નહીં, પ્રપંચ કરવો હોય તો ભક્તિને એક માર્ગ પકડવો હોય. એક માર્ગ બેય નો હાલે. બેય નો હાલે. પાપ પુણ્યની ભેરી ખીચડી કરીને ન ખવાય. પ્રપંચ ને ભક્તિ બેયને હાલતું નથી. તમે તમારા ઘર જલા દિયો તો ચલો હમેરી साथ. राम रस ऐसा है मेरे भाई, पिए तो अमर बनी जाए, पिए तो पार पहुंची जाए. राम रस ऐसा है मेरे भाई. પણ મીઠા મીઠા સબકો પીએ. મીઠા બધાય પીએ છે, કડવું કોઈ પીતા નથી. આપણા કોઈ વખાણ કરે તો મજા આવે કે નહીં? આપણી કોઈક નિંદા કરે તો મજા આવે? અને સંતો એમ કે નિંદા કરે નારાયણ જાણો, વખાણ કરે એ વેરી. નિંદા અને સ્તુતિ સમાન ગણશો તો તમારે નહીં આવે જમની. નિંદા કરે ને નારાયણ રૂપ જાણવો, કારણ કે તમારો નિંદા કરનારો તમારું પાપ ધોવે છે.
વખાણ આપણા કોક કરે તો વખતે એનું અભિમાન આવે તો વળી આપણે એમાં અટકીને જાય ને ઈશ્વરને ઘેરે જવામાં અભિમાન તો નડે જ. અમર પ્યાલો ગુરુએ પાયો, મનમસ્તાના ફરો દીવાના. અમરલોક આત્મપદની ઈચ્છા કરતો હોય તો છોડી દે, અભિમાન ભાઈ મૂકી દે, અને અભિમાન મૂકી દે તો જ ભક્તિ કરી શકીશ. પણ કડવું પીવું ગમતું નથી. મીઠા મીઠા સબકો પીએ, ન કડવા પીએ કોઈ. કડવા પ્યાલા જે નર પીવે સબસે મીઠા હોય. જગતના નિંદાના કડવા પ્યાલા જેણે પી લીધા. અને ભજન કરવું મનને નથી ગમતું, એ કડવું લાગે, પણ ન ગમે તોય કરાયું. આ કડવા પ્યાલા પી લીધા ને સબસે મીઠા હોય. બધાય કરતા મીઠાઈ સામા આવે એમ છે. નામથી જે મનને આનંદ થાય, એ ભોગ્ય પદાર્થો ગમે એટલા આપશો તો બી એને આનંદ નહીં થાય. એટલો આનંદ નામથી થશે. માટે નામ ભજન વિના નહીં નિસ્તારા. જાગરે મન ક્યુ સુતા. જાગ્રત નગરી આને સોર ન લૂંટે જખ મારેગા જમદૂતા. તો ભાઈ, કડવા પ્યાલા જે નર પીવે સબસે મીઠા હોય. રામ રસ એસા હે મેરે ભાઈ. ઊંચા ઊંચા તો બધાય હાલે, પણ નિશા ન હાલે કોઈ. ઊંચું હાલવું તો બધાયને ગમે છે. સંતો નિશા નમીને હાલ્યા છે. દાસના દાસ થઈને રહીએ, શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ. સંતો દાસના દાસ થઈને રહ્યા છે. ઝીણામાં ઝીણા થઈને રહ્યા છે. બાળક બનીને રહ્યા છે. ઊંચા ઊંચા સબકો હાલે, નિશા ન હાલે કોઈ. નિશા નમીને જે નર હાલે સબસે ઊંચા હોય. જે નિશા નમીને હાલ્યા એ સાજલ ઝૂંપડીમાં સંતો ભજન કરી ગયા તો દેશ વિદેશમાં જેના જે જેકાર બોલે છે. એના ગુણગાન ગવાય છે. એની યાદી હોય, એના ભજન પૂજન. જે નિશા નમીને કંઈક હાલ્યા છે. ઊંચા હાલવામાં મજા નથી, નીચે હાલવામાં મજા છે. માટે જે નિશા નમીને હાલ્યા સબસે ઊંચા હોય. અવતારો એ સંતો ભક્તો એ બધાએ ગુરુ ચરણમાં શીશ નમાવ્યા છે. બાળક બનીને રહ્યા છે, દાસ બનીને રહ્યા છે, તો જન્મ સફળ થઈ ગયા છે. તો ભાઈ, આ પ્યાલા ધ્રુવે પિયા, પ્રહલાદે પિયા. પિયા પીપો ને રોહિદાસ. દાસ કબીરે ભર ભર પિયા તોય હજુ ઈ પીવન કી. ધ્રુવે પીધા, પ્રહલાદે પીધા, પીપો રોહિદાસ દરેક સંતો મહાપુરુષોએ આ રામ રસાયણનું પાન કર્યું છે. અને અજર અમર પદમાં સ્થાપિત કરી દેનારો હોય તો રામ રસ જ છે. અજર અમર પદમાં સ્થાપિત કરનારો તો રામ રસનો પ્યાલો છે. પણ આ પ્યાલો મુખથી નહીં, સુરતાથી પીવાય છે. આ પ્યાલો મુખથી નહીં, સુરતાના ધ્યાનથી પીવાય છે. માટે ધ્રુવે પીધા, પ્રહલાદે પીધા, પીધા પીપો ને રોહિદાસ. દાસ કબીરે ભરી ભરીને પીધા તો એમ થાય છે કે હજી પીવન કી આસ. આ રામરસ એવો છે, જેમ કયો ને એમ ભૂખ ખુલે. ભૂખ ખુલે. બાકી તમને ગમે એવી ભૂખ લાગી હોય ને તમારી પ્યારી વસ્તુ પીરસવામાં આવે, થોડુંક 2 બટકા વધારે ખાઓ, પણ પછી પેટ ભરાઈ ગયા પછી તારો તો વાલો દૂધ પાક છે ભાઈ ને તું એક સાલ્યું કે હવે પછી આગ્રહ ન કરતા ને ઉલટી થઈ જાય. પણ તારી વાલી વસ્તુ હવે ગળે આવી ગયું ભાઈ, વધારે ખવાય ખવાય. ભૂખ મટ્યા પછી 2 ચમચી વધારે ફાવે ને પીવા જાય તો ઉલટી થાય. અને રામ રસ એવો છે કે જેમ પીઓ ને એમ ભૂખ ખુલે. જેમ પીઓ એમ ભૂખ. પીવાની જ ઈચ્છા થયા કરે, પીવાની જ ઈચ્છા થયા કરે. રાત ને દિવસ સંતોએ આ પ્યાલા ભરી ભરીને પીધા છે. દિનરું રાત મગન ઓ રેવે મનમોહન પરવારા. પ્રેમના પ્યાલા ભરી ભરીને પીવે ઓહી કામ હમારા. સિત હમારા जिससे लगा ओही हमारा प्यारा. सुरता उनके सन्मुख रखिए तो जीवનમાં આનંદ હોય અપારા. ભરી ભરીને મહાપુરુષોએ સંતોએ આ પ્યાલા પીધા છે. તો એ રામ રસાયણ પીવાને માટે જ મનુષ્ય અવતાર બાપા મળ્યો છે. તો કોઈ સદગુરુની શાન લઈ અને રામ રસાયણનું પાન કરી લેવું, નામ સ્મરણ કરી લેવું, એ જ મનુષ્ય જીવનનો
ध्येय से अखंड साहेब जी को नाम और सब खंड है, क्यों धरत नहीं ध्यान और सब दंध है। 184 ना जीव माया केरा फंद है। माटे संसळ मन ने नाम में थीर राखो, अमृत गंग है उलट सुलट भर पी ले ओ अमृत गंगे। संसळ मन ने थीर राखो, भलो भक्ति नो रंग है उलट सुलट भर पी ओ अमृत गंग है। कहे कबीर सत सत बाकी जगत ना रंग पतंग है। सत्य नाम ज सत्य छे, बाकी जगत नो रंग तो पतंग ना रंग जेवो छे, एने वाला उड़ी जाता काई वार नो लागे। नाम नो रंग जे संतो ने चेड्यो कोई दी वीडियो नहीं वीडियो। प्रहलाद नी एटली कसोटी थई, मीरा नी एटली थई, ध्रुव नी एटली थई, पांडवों नी एटली थई, पण कोई नो रंग वीडियो नहीं। जेने भक्ति नो रंग चेड्यो छे कोई दी उठतो नहीं। बाटे संतो महापुरुषो आपने कायम ने माटे नाम स्मरण नी भलामण करे छे, एमां ज कल्याण छे। नाम स्मरण करे एना पाटे प्रभु वधारे। जे नाम स्मरण करे ने एने पाटे प्रभु पधारे। नाम स्मरण वगर कोई ने पाटे प्रभु पधारतो नहीं। नाम भजन थी पाटे पधारे छे। आज पीर राम दे पाटे पधार्या, सेवा बंदगी करूं तारी। आज पीर राम दे पाटे पधार्या, सेवा बंदगी करूं तारी। बहुसागर थी उड़ता तार्या, बहुसागर थी उड़ता तार्या। नाथ पकड़ लियो बाई मारी, नाथ पकड़ लियो बाई मारी। आज फिर राम दे पाटे पधार्या। सूरी जन मुनिवर समरे तमने, गोपी मंगल गाई तारा। सूरी जन मुनिवर समरे तमने, गोपी मंगल गाई तारा। बड़ा जोगेश्वर बड़ा तपेश्वर, बड़ा जोगेश्वर बड़ा तपेश्वर। तू ही जपे दादा नाम तारो, तू ही जपे दादा नाम तारो। आज फिर राम दे पाटे पधार्या, सेवा बंदगी करूं तारी। भवसागर थी बुझता तारा, नाथ पकड़ लियो बाई मारी। आज फिर राम दे पाटे पधार्या। काय दसी ने तमे राक्षस मार्यो, बालराय नो हाथ धरी। काय दसी ने तमे राक्षस मार्यो, बालराय नो हाथ धरी। काणीगर थईने दान सुकाव्या, अति मिसरी एनु लूण करी, अति मिसरी एनु लूण करी। आज फिर राम दे पाटे पधार्या, सेवा बंद
रूबाल लाव्या बेनी रे ज्ञाता वीर ने वधावा साथे नाने रूबाल लाव्या मुओ कुंवरियो कीधो सजीवन मुओ कुंवरियो कीधो सजीवन स्वर्ग माथी लीधो बोलावी स्वर्ग माथी लीधो बोलावी आज फिर राम दे पाटे पधार्या सेवा बंदगी करूं तारी बहुसागर थी उड़ता तार्या नाथ पकड़ लियो बाई मारी आज फिर राम दे पाटे पधार्या हमें तो अवगुण अनेक कर्या छे मैं पेरो दादा बानो तारो हमें तो अवगुण अनेक कर्या छे मैं पेरो दादा बानो तारो गरीब थई गुण गावे ज्ञानी दास गरीब थई गुण गावे ज्ञानी दास तारो सेवक क्याय नहीं सानो तारो सेवक क्याय नहीं सानो आज फिर राम दे पाटे पधार्या सेवा बंदगी करूं तारी बहुसागर थी उड़ता तार्या नाथ पकड़ लियो बाई मारी आज फिर राम दे पाटे सद्गुरु दे